السلام علیکم ناظرین، KBN کے نیوز بلیٹن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ KBN نیوز کی خاص خبریں پیش کرنے میں تعاون کیا ہے عدنان واٹر ٹینکس۔ عدنان واٹر ٹینکس لائے ہیں خاص اینٹی بیکٹیریل واٹر ٹینکس جسے آپ کو ملے صاف اور شدھ پانی ہمیشہ۔ عدنان واٹر ٹینک، سیف اینڈ ہیلتھی واٹر سٹوریج سولوشن۔ بریک کے بعد کی خبروں میں دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے۔ بڑھتے ہیں مزید خبروں کی جانب۔ حیدرآباد کی چکڑ پلی پولیس نے ایک شخص کے قتل کی واردات میں ملوث 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق سوریہ نگر کالونی چکڑ پلی کا رہنے والا ستنام سنگھ پنجاب سے تعلق رکھتا تھا۔ پولیس کے مطابق سرون سنگھ متوطن پنجاب کی بیوی کے ساتھ ستنام سنگھ بھاگ کر مارچ 2019 میں حیدرآباد آ گیا تھا۔ سرون سنگھ ان کی تلاش میں تھا۔ اس دوران اسے معلوم ہوا کہ ستنام سنگھ اور اس کی بیوی حیدرآباد میں ہے۔ اس نے منصوبہ بند طریقے سے اپنے 15 سالہ بیٹے کو حیدرآباد روانہ کیا۔ بیٹا شہر پہنچا اور وہ اپنی ماں اور اس کے عاشق کے ساتھ رہنے لگا۔ لڑکا ان کے ساتھ تھا لیکن وہ یہاں کی اطلاع اپنے باپ سرون سنگھ کو دے رہا تھا۔ منصوبے کے مطابق بیٹے کی اطلاع پر سرون سنگھ اپنے رشتہ دار کے ساتھ پنجاب سے حیدرآباد پہنچا۔ اس کے 15 سالہ بیٹے نے انہیں ستنام سنگھ کے گھر کے پتہ بتائے اور 31 مارچ کے سرون سنگھ اپنے ساتھی کے ساتھ ستنام سنگھ کے مکان پہنچا۔ ان کے درمیان جھگڑا ہوا جس کے بعد سرون سنگھ نے ستنام سنگھ کو پکڑ لیا اور اس کے کم عمر بیٹے نے ستنام سنگھ کا گلا کاٹ دیا۔ اس کے بعد سرون سنگھ نے بھی ستنام سنگھ کے گلے پر وار کیا جس کے نتیجے میں اس کی موت ہو گئی۔ قتل کے بعد وہ تمام پنجاب فرار ہو گئے تھے۔ پولیس نے سرون سنگھ، اس کے ساتھی کے علاوہ اس کے کم عمر بیٹے کو گرفتار کر کے حیدرآباد منتقل کر دیا ہے۔ محمد سلیم چیئرمین تلنگانہ اسٹیٹ وقف بورڈ نے اپنے ہوٹل انمول کانٹیننٹل سیکریٹریٹ میں افطار کا اہتمام کیا جس میں وحید احمد ایڈوکیٹ رکن تلنگانہ اسٹیٹ وقف بورڈ اور سید اکبر حسین سابق چیئرمین اقلیتی مالیاتی کارپوریشن نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی اور دیگر علماء کرام بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ وحید احمد ایڈوکیٹ نے محمد سلیم کو کھجور کھلا کر روزہ کھلوایا۔ تلنگانہ کے ڈائریکٹر صحت عامہ ڈاکٹر سنواس نے کہا ہے کہ ملک بھر میں کورونا کی دوسری لہر تیزی کے ساتھ پھیل رہی۔ یہ ایک تشویش کی بات ہے کہ کورونا وبا کے آنے کے بعد پہلی مرتبہ 2 لاکھ معاملات درج کیے گئے ہیں۔ انہوں نے شہر حیدرآباد کی کوٹھی میں محکمہ صحت عامہ کے دفتر میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ مارچ 3 کو کورونا کا پہلا معاملہ درج کیا گیا تھا جس کے بعد اس کے معاملات میں تیزی کے ساتھ اضافہ جاری ہے۔ عوام اور حکومت کے تعاون سے پہلی لہر پر قابو پایا جا سکا، تاہم دوسری لہر کی شدت زیادہ ہے اور ترقی یافتہ ممالک جیسے برطانیہ، امریکہ اور برازیل میں اس کی شدت زیادہ درج کی جا رہی۔ ان ممالک کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے ہمیں مزید چوکسی اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ پیاز کی قیمت جو ایک مہینے قبل 50 تا 70 روپے فی کلو گرام تھی، اب اس میں بہت کمی ہو گئی ہے اور اس کی قیمت ہول سیل مارکیٹ میں محض 6 روپے فی کلو گرام ہو کر رہ گئی ہے۔ پیاز کی قیمتوں میں اس قدر زیادہ گراوٹ کسانوں کی آنکھوں میں آنسو لا رہی ہے جنہوں نے پیاز کی کاشت پر فی ایکڑ 50,000 روپے لگائے ہیں۔ ٹیننٹ کسانوں کو زمین کے کرائے کے طور پر 20,000 روپے کا اضافی خرچ ہوگا، حالانکہ 90 تا 120 کنٹل فی ایکڑ کی بہت اچھی فصل ہوئی ہے، لیکن مارکیٹ میں پیاز کی قیمت میں کمی نے کسانوں کو مایوس اور پست ہمت کر دیا ہے۔ سداشیو پیٹ ٹاؤن کے پیاز کی مارکیٹ میں ہر سال 70,000 کنٹل سے زیادہ پیاز آتی ہے کیونکہ اضلاع وقار اور سنگاریڈی کے کسان ان کی پیداوار پیاز کو اس مارکیٹ میں لاتے ہیں۔ سنگاریڈی ڈسٹرکٹ میں کونڈپور منڈل کے پیاز کی کاشت کرنے والے کسان وینکٹیا نے کہا ہے کہ اس کی 2 ایکڑ زمین پر کاشت کی گئی پیاز کی فصل کو مارکیٹ میں لایا گیا۔ وینکٹیا نے کہا ہے کہ اس نے پیاز کی کاشت کے لیے فی ایکڑ 50,000 روپے کی سرمایہ کاری کی ہے اور اس مرتبہ بمشکل ہی کوئی فائدہ ہوا ہے کیونکہ اسے اس سے حاصل ہونے والی رقم فی ایکڑ صرف 60,000 روپے ہوگی۔ اس نے کہا ہے کہ میرا پورا خاندان گزشتہ 4 مہینے کے دوران اس کی فصل پر توجہ دیتا رہا، ہم کو ہماری اجرت بھی حاصل نہیں ہوگی۔
मीरपेट के इलाके में एक खातून की मुश्तबा मौत का वाकया पेश आया। 30 साला रेणुका जो शौहर से अलहदगी के बाद श्रीनिवास नामी शख्स से लिव इन रिलेशन में थी, मुश्तबा अंदाज में खातून फौत हो गई। श्रीनिवास निजामाबाद का साकिन है जो महीने में 2 मरतबा रेणुका से मिलने आता था। मीरपेट पुलिस ने बताया कि रेणुका विनायक नगर इलाके में रहती थी। श्रीनिवास अक्सर अपने साथी रवि के हाथों अखराजात के लिए रेणुका को रकम रवाना करता था। जब रवि रेणुका के मकान पहुंचा तो खातून ने खुदकुशी कर ली थी। पुलिस ने शिबा की बुनियाद पर मुकदमा दर्ज कर लिया। रेणुका ने 2 साल कबल शौहर श्रीनू से अलहदगी अख्तियार कर ली थी और श्रीनिवास के साथ बगैर शादी अज़दवाजी ताल्लुकात से जुड़ गई थी। पुलिस मीर पे मुकदमा दर्ज कर लिया और मसरूफ तहकीकात है। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अदनान वाटर टैंक लाए हैं खास एंटी बैक्टीरियल वाटर टैंक्स। इसके 4 लेयर जो आपके टैंक को रखे 100% यूवी प्रोटेक्शन, जो टैंक में बैक्टीरिया पनपने न दे, जिससे आपको मिले शुद्ध पानी हमेशा। अदनान वाटर टैंक पानी को रखता है सेफ और हेल्दी हर मौसम में। अदनान वाटर टैंक्स ने प्रदूषण और जरासीम से पानी को बचाने के लिए थ्रेडिंग लॉक लिड सिस्टम की शुरुआत की है। अदनान हैवी ड्यूटी वाटर टैंक को इसके गुणवत्ता, मजबूती, टिकाऊ और खूबसूरती के लिए भारत भर में पसंद किया गया है। अदनान वाटर टैंक अपने ग्राहकों को 100% संतुष्टि प्रदान कर रहा है और ये हमें बताता है कि ये भारत के कई हिस्सों से जुड़ा हुआ है। अदनान वाटर टैंक, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सोल्यूशन। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। कोरोना के खौफ से खूनी रिश्ते अपनों की आखिरी रसूमात अंजाम देने से इनकार कर रहे हैं, जिसके नतीजे में कई हिंदू नाशों की आखिरी रसूमात मुस्लिम नौजवान अंजाम दे रहे। तेलंगाना में कोरोना की पहली लहर के दौरान कोरटला के मुस्लिम नौजवान ने हिंदू नाशों की आखिरी रसूमात अंजाम देते हुए इंसानी हमदर्दी का मुजाहरा करते हुए हिंदू मुस्लिम फिरका वाराना हम आहंगी को मुस्तहकम करने में अहम रोल अदा किया था। और अब कोरोना की दूसरी लहर में भी मुस्लिम नौजवान ही हिंदू नाशों की आखिरी रसूमात अंजाम देने आगे आ रहे हैं। इस तरह के एक वाक़े में तांडुर के मुस्लिम नौजवानों ने कोरोना से मुतासर खुदकुशी करने वाले एक शख्स की आखिरी रसूमात अंजाम दी। बताया जाता है कि तांडुर के सीताराम पेट से ताल्लुक रखने वाला 38 साला हनुमंत मुकामी तौर पर गन्ने के जूस का कारोबार करता है। चंद दिन कबल हनुमंत कोरोना वायरस से मुतासर हो गया था और उसे घर पर ही अलग थलग रखा गया था। ताहम पड़ोसियों ने हनुमंत के कोरोना के मुतासर होने पर उसके घर वालों में खौफ पैदा कर दिया और कहा कि हनुमंत की वजह से उसकी बीवी और बच्चे भी कोरोना से मुतासर हो जाएंगे। पड़ोसियों की जानिब से खौफ पैदा करने पर परेशान होकर हनुमंत ने ट्रेन के सामने कूदकर खुदकुशी कर ली। बताया जाता है कि इस वाक़े में हनुमंत के जिस्म के कई टुकड़े हो गए और पुलिस ने उसकी नाश अस्पताल मुंतकिल कर दी और घर वालों को आखिरी रसूमात अंजाम देने का मशवरा दिया। ताहम हनुमंत के घर वालों ने नाश को कबूल करने से इनकार कर दिया, जिस पर तांडुर के मुस्लिम नौजवानों की टीम ने हनुमंत को शमशान घाट पहुँचाने और आखिरी रसूमात अंजाम देने में अहम रोल अदा किया। रियासती वजीर पंचायत राज व दही तरक्यात ई दयाकर राव ने तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय पर वरंगल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की इंतखाबात में कामयाबी के सपने देखने का इल्जाम आयद करते हुए कहा है कि बीजेपी के सपने टूटकर चूर चूर हो जाएंगे। वरंगल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए एर्राबली दयाकर राव ने कहा है कि वरंगल में टीआरएस को शिकस्त हो जाने बंडी संजय का दावा मजाए का खेज है। टीआरएस शानदार कामयाबी हासिल करेगी और वरंगल कॉर्पोरेशन पर अपना कब्जा बरकरार रखेगी। शहर वरंगल की तरक्की के लिए तेलंगाना हुकूमत ने बड़े पैमाने पर तरक्याती काम किए हैं। अवाम को बुनियादी सहूलतों की फराहमी पर खुसूसी तवज्जो दी गई है। चीफ मिनिस्टर केसीआर और रियासती वजीर बल्दिनस मोनस केटीआर की खुसूसी दिलचस्पी के बाइस वरंगल तेजी से तरक्की करने वाले मुल्क के दूसरे शहरों में शामिल हुआ है। अदनान वाटर टैंक लाए हैं खास एंटी बैक्टीरियल वाटर टैंक्स। इसके 4 लेयर जो आपके टैंक को रखे 100% यूवी प्रोटेक्शन, जो टैंक में बैक्टीरिया पनपने न दे, जिससे आपको मिले शुद्ध पानी हमेशा। अदनान वाटर टैंक पानी को रखता है सेफ और हेल्दी हर मौसम में। अदनान वाटर टैंक्स ने प्रदूषण और जरासीम से पानी को बचाने के लिए थ्रेडिंग लॉक लिड सिस्टम की शुरुआत की है। अदनान हैवी ड्यूटी वाटर टैंक को इसके गुणवत्ता, मजबूती, टिकाऊ
और खूबसूरती के लिए भारत भर में पसंद किया गया है। अदनान वाटर टैंक अपने ग्राहकों को 100% संतुष्टि प्रदान कर रहा है और ये हमें बताता है कि ये भारत के कई हिस्सों से जुड़ा हुआ है। अदनान वाटर टैंक, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सोल्यूशन। इसी के साथ KBN न्यूज बुलेटिन इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।